Today we will quickly complete the development of the pancreas and the spleen. As you have got idea about now you have got idea of the pancreas, so I can proceed to the development of the spleen. You know, pancreas is a gland, both exocrine and endocrine gland, and it has got a head, neck, body and tail. And in the posteromedial region, in the lateral region, there is, from the head, there is a process known as the uncinate process. আমরা পড়েছিলাম যে pancreas has got this type of structure. It has got a head, it has got a neck, then there is a ducts of the pancreas. One duct we call the main pancreatic duct. It comes here and open into the lumen of the duodenum. It is the main pancreatic duct, right? And there is another duct known as the accessory pancreatic duct. Known as the accessory pancreatic duct. Known as the accessory pancreatic duct, which opens in the minor duodenal papilla 2 cm proximal to the major pancreatic duct. So there are two pancreatic ducts. One is the major pancreatic duct, one is the accessory pancreatic duct. Major pancreatic duct drain upper half of the head, whole neck, body and tail, and accessory pancreatic duct drains the lower part of the body and the uncinate process. Now duodenum is developed. At about 5th week of development, 3rd to 4th week, a bud developed known as the hepatopancreatic bud. The main hepatopancreatic bud goes to form the liver. From the bud, another diverticulum developed, which we call the dorsal pancreatic bud. Why it is called dorsal? Because initially duodenum is like that. Duodenum is like that. Not like that in the board. Because we cannot draw this 2-dimensional, 3-dimensional picture in the board, so I draw it. Actually the duodenum is like that. Initially, stomach, then duodenum. So duodenum has got an anterior convex border and posterior concave border. From this concave border, hepatopancreatic duct developed. So it is in the posterior side, or in fetus we don't call anterior and posterior, we call dorsal and ventral. Anterior means ventral, posterior means dorsal. But actually there is no anterior posterior, we call ventral and dorsal. So first there is a development of a bud known as the hepatopancreatic diverticulum. Hepatopancreatic diverticulum mainly forms the bile duct and ultimately form the hepatic duct, which goes to form the parenchyma of the liver. But from this diverticulum, another bud developed, we call
dorsal pancreatic bud on this side. Where it is developed? You know, in the stomach, and that part of the duodenum has got a ventral mesentery and a dorsal mesentery. When it is in the stomach, we call mesogastrium. When it is in relation to the duodenum, we call mesoduodenum. So, dorsal pancreatic bud develops in the dorsal mesoduodenum. মনে পড়ছে কি আগে যখন এঁকেছিলাম এটা অ্যান্টেরিয়র বডি ওয়াল, এটা পস্টেরিয়র বডি ওয়াল, এই ভার্টিব্রা ডেভেলপ করছে, স্যাজিটাল সেকশনে দেখছি। এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বডি ওয়াল, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বডি ওয়াল। এই স্টমাক ডেভেলপ করলো এই ডিওডিনাম। এই স্টমাক, lesser curvature of the stomach is attached by a fold of peritoneum known as the dorsal, a ventral mesogastrium, and when it comes to the duodenum, we call ventral mesoduodenum. Similarly, the greater curvature of the stomach and concave border of the duodenum attached to the posterior wall, we call dorsal mesogastrium, and here this part we call the dorsal mesoduodenum. So, dorsal pancreatic bud develops in the dorsal mesoduodenum. Growth করছে। Just after sometimes more or less simultaneously, another bud develops in the ventral mesoduodenum. We call ventral pancreatic bud. We call ventral pancreatic bud. Right? Ventral pancreatic bud. This is the dorsal pancreatic bud. It is the ventral pancreatic bud. Then there occurs rotation of the stomach and rotation of the duodenum. Clockwise rotation. এরকম ছিল, এবার rotation. প্রথমে এরকম ছিল duodenum, then there occur rotation. তাই তো? There occur rotation. একটু ছবি দেখি। যখন রোটেশন হচ্ছে এরকম থেকে এরকম হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ড কামস, ইট ইজ দ্য রাইট সাইড, ইট ইজ দ্য লেফট সাইড। এখন এই পিকচারটাই, এখন আর এরকম নয়, এই রোটেশন হলো এরকম ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। প্রথমে এরকম ছিল, এই ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ড ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এটা ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ড, পেছনে ডর্সাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ড, এটা হচ্ছে ডিওডিনাম। লক্ষ্য রাখো, প্রথমে করোনাল প্লেনে রয়েছে এরকম ডিওডিনাম, এটা ভেন্ট্রাল, ডর্সালটা আমি পরে দেখাচ্ছি। তাহলে এটা রোটেশন হলো, তাহলে ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ড কামস অন দ্য রাইট সাইড and dorsal pancreatic bud comes on the left side. Clear? এই রোটেশন হলো, ভেন্ট্রাল, এটা ভেন্ট্রাল ছিল, ভেন্ট্রাল comes to the right side, and dorsal ছিল, dorsal comes to the left side. কত ডিগ্রি রোটেশন হলো? 90 ডিগ্রি। এরপরে কাণ্ড ঘটলো, ডিউ টু ডিফারেন্সিয়াল গ্রোথ অফ দ্য ওয়াল অফ দ্য ডিওডিনাম, ডিওডিনামের ওয়ালগুলি, কনভেক্স বর্ডারটা মোর গ্রোথ হয় দেন দ্য কনকেভ বর্ডার। তার ফলে কি করলো, এবার লেখো, এই একজন আসো তো, এইটা বুঝতে হবে, তুমি শুধু এইটা এখানে ধরো। এটা হচ্ছে ডর্সাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ড, সবাই এটা লক্ষ্য রাখো, এটা হচ্ছে ডিওডিনাম, কেমন? এইটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ড, রোটেশন হলো,
তাহলে ventral pancreatic bud comes from the right side and dorsal pancreatic bud comes to the left side. ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার? তারপরে এটা কত ডিগ্রি হলো? 90 ডিগ্রি। এখানেই মোটামুটি রয়ে গেল, কিন্তু এই ওয়ালটার গ্রোথ মারাত্মক হয়, so that ventral pancreatic bud rotates more about 180 degree and comes to lie এখানে। কিন্তু মোটামুটি স্থির রয়ে গেল মোটামুটি। তাহলে ventral pancreatic bud এই রোটেট করলো, রাইট সাইডে হলো 90 ডিগ্রি, then it rotates 180 degree more and comes to lie here. একসাথে হয়ে গেল দুটো। তাহলে dorsal pancreatic bud এর রোটেশন হলো 90 ডিগ্রি, ventral pancreatic bud রোটেট হলো 180 প্লাস 90 270 ডিগ্রি। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই রোটেট করে এখানে চলে এলো। So ventral pancreatic bud lie below the dorsal pancreatic bud. Clear? বাস, তাহলে তো হয়েই গেল। Then they ultimately fuse. দুটো ফিউজ হয়ে গেল। Then the ventral pancreatic bud remains small and dorsal pancreatic bud grows more. Dorsal pancreatic bud grows more, but ventral pancreatic bud remains small. So that যখন ফিউজ হয়ে গেল, ventral pancreatic bud forms the lower part of the head, an uncinate process, and dorsal pancreatic bud forms the upper part of the head, neck, body and tail of the pancreas. Right? এরপরে যেটা গন্ডগোল আছে, এরপরে dorsal pancreatic bud has got a duct, dorsal pancreatic duct. Ventral pancreatic bud has got a duct, ventral pancreatic duct has got a duct. Clear? দুটোরই তো ডাক্ট থাকতেই হবে। Both of them opens into the duodenum. Now, there occur a communication between the main or dorsal pancreatic bud and the ventral pancreatic bud. তাকাও, এদিকে তাকাও, এটা দুটো আলাদা ছিল। Then there occur a communication, একটা কমিউনিকেশন ডেভেলপ করলো dorsal pancreatic bud and a ventral pancreatic bud. Ultimately, the main pancreatic bud develops from distal part of the dorsal pancreatic bud, the communication and the proximal part of the ventral pancreatic bud. এই যে এটা দেখো, এটা হচ্ছে মেইন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। ক্লিয়ার হয়েছে কি? হ্যাঁ, এই কমিউনিকেশনটা এবার এইটা অনেকের ক্ষেত্রে একদম ডিসঅ্যাপিয়ারই করে যায়, এক্সেসরি প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট থাকেই না, এরকম হলো। তাহলে এইটা হচ্ছে মেইন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, তিনটে কম্পোনেন্টস। ফার্স্ট কম্পোনেন্ট, এক নম্বর, ভেন্ট্রাল proximal part of the ventral pancreatic bud. Proximal, এটা কি? ventral pancreatic bud. So এটা হচ্ছে proximal part, এগুলি হচ্ছে distal part. তাহলে ওটা হচ্ছে ventral pancreatic bud. Then the communication, then the distal part of the dorsal pancreatic bud. It develops the main pancreatic duct. And accessory pancreatic duct, it develops from the proximal part of the dorsal pancreatic duct. Proximal part of the, proximal মানে কি? যেটা ডিওডিনামের কাছে আছে, proximal part of the dorsal pancreatic duct. বাস শেষ, প্যানক্রিয়াসের ডেভেলপমেন্ট শেষ। সো প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, প্যানক্রিয়াটিক অ্যাসাইনাই,
সমস্ত gland, even islets of Langerhans, endocrine part, all develop from this ventral and dorsal pancreatic bud. And the connective tissue stroma is developed from the surrounding blood vessels, developed from the surrounding mesoderm. এইবারে দেখো এই যে মেইন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, এক্সেসরি প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, খুব ইন্টারেস্টিং এটা, নিজেরা আঁকবে একদিনে বুঝে যাবে। নেক্সট, তাহলে মেইন প্যানক্রিয়াটিক বা ডরসাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ড থেকে এন্টায়ার প্যানক্রিয়াস except lower part of the head of the pancreas and uncinate process, and ventral pancreatic bud is called a lower part of the head of the pancreas including uncinate process. Next, fusion of the two parts occurs at 7th week. Anomalies of the pancreas are most important, যেটা সারা জীবন লাগবে, বিশেষ করে those who are going to pediatrics, choiceable subject in PG. Pediatrics, sometimes এই যে rotation হয় ventral থেকে dorsal, এই যে rotation হচ্ছে এইখানে duodenum sometimes may encircled by whole pancreatic tissue all round. এটা ধরো duodenum, pancreatic tissue whole round এরকম ভাবে ঘিরে থাকে as a ring, আমরা তাকে বলি annular pancreas. নেক্সট, এই যে 1 in 12,000 to 1 in 15,000 লাইভ বার্থ এটা হয়। 12,000 থেকে 15,000 যখন লিভ বাচ্চা জন্ম নেয় তার মধ্যে একজনের অ্যানুলার প্যানক্রিয়াস থাকতে পারে। 1 in 12,000 to 1 in 15,000, so rare. Males are more prone occur, কি কি সিমটম নিয়ে আসে? মেইনলি প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, ইনফ্লামেশন অফ দ্য প্যানক্রিয়াস, সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট হয় এইটা এত চেপে দেয় ডিওডিনামকে যে ডিওডিনাল অবস্ট্রাকশন হয়ে যায়, ফলে ফুড যেতে পারে না, ফলে দেয়ার আর ডিওডিনাল অবস্ট্রাকশন, চাইল্ড প্রেজেন্স উইথ এ ভমিটিং। এবং যখন এক্স-রে করা যায় একটা ডাবল বাবল শ্যাডো হয়, দুটো বাবল দেখা যায় এক্স-রেতে, গ্যাস শ্যাডো, একটা স্টমাকের জন্য, একটা ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিওডিনামের জন্য, কারণ এটা ফুলে গেছে, তার জন্য এটাকে ডাবল বাবল শ্যাডো বলা হয়। ছেড়ে দাও বেশি ডিটেইল। নেক্সট, এই যে দিস ইজ দ্য অ্যানুলার প্যানক্রিয়াস ডিউ টু ফল্টি রোটেশন এন্ড এইখানে হয় কেন? ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ড দুটো হয়ে যায়, একটা রোটেশন করে ঘুরে যায়, একটা ওখানেই থেকে যায়, ফলে দুটো চেপে দেয়। নেই, অত ডিটেলস আমাদের জানা দরকার নেই। এইভাবে একটা কোশ্চেন থাকতে পারে। A female baby started vomiting few hours after birth. The vomitus contains bile. Bile থাকবেই, কারণ কমন বাইল ডাক্ট ওপেন করে গেছে। On physical exam, marked distension of the epigastric region is noted. X-ray reveal gash in the stomach and proximal hub of duodenum. What is the provisional diagnosis? Give its embryological basis. লিখতে হবে duodenal obstruction, double bubble shadow. Next. আচ্ছা, নেক্সট লাস্টে চলে যাচ্ছি, ডেভেলপমেন্ট অফ স্প্লিন। 2 লাইন। এই যে ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম বলেছিলাম, এই স্টমাকের পেছনে যেটা রয়েছে ডরসালে, তাকে বলি ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম। সেইখানে আলটিমেটলি ছোট ছোট স্প্লেনিক টিস্যু ডেভেলপ করে। তাকে বলে স্প্লেনিকুলি। স্প্লেনিকুলি, ছোট ছোট স্প্লিন ডেভেলপ করছে। আমাদের স্প্লিন কটা শরীরে? একটা, কিন্তু যখন ডেভেলপমেন্ট হয় মাল্টিপল স্মল স্প্লিন ডেভেলপ করছে, তাকে বলছে স্প্লেনিকুলি। আলটিমেটলি they are all joined together to form the spleen.
to form the spleen. কিভাবে বুঝি যে এরকম ছোট ছোট স্প্লিন হয়েছিল? কালকে দেখিয়েছিলাম সুপিরিয়র বর্ডার হ্যাজ গট এ নচ। স্প্লিনের যে সুপিরিয়র বর্ডার রয়েছে, এই সুপিরিয়র বর্ডারে এরকম নচ আছে। এইটা থেকে বোঝা যায় যে স্প্লিন এক সময় ছোট ছোট দিয়ে ডেভেলপ করেছিল। The notch in the superior border indicates the spleen develop in multiple small tissues which ultimately join together. কিন্তু এদের জয়েনিংটা পুরোটা হয়নি, তার জন্য এরকম নচ সুপিরিয়র বর্ডারে থেকে যায়। এবং এই যে এখানে যে ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাটিয়াম from the stomach to the spleen from gastrosplenic ligament and stomach to the body wall from lienorenal ligament. শেষ। So it is a lobulated in our fused. Next. এই যে সুপিরিয়র বর্ডার যে নচগুলি দেখা যাচ্ছে, it indicates that spleen is lobulated in origin. ছোট ছোট splenic tissue ultimately fuse together to form our normal spleen. এই নচগুলি হচ্ছে ইন্ডিকেট যে স্প্লিন, এখানে একটা স্প্লিন ডেভেলপ করেছিল, এখানে ছোট স্প্লিন ছোট স্প্লিন ছোট স্প্লিন অল জয়েন টুগেদার। নেক্সট, এই যে নচগুলি রয়েছে, ইট ইন্ডিকেটস স্প্লিন ইজ লোবুলেটেড ইন অরিজিন। এটা কি ইমপ্রেশন? কোন ভিসেরাল ইমপ্রেশন? গ্যাস্ট্রিক। মনে পড়ছে? জিআরপিসি, গ্যাস্ট্রিক, রেনাল, প্যানক্রিয়াটিক অ্যান্ড কোলিক। এটা হচ্ছে ভিসেরাল সারফেস, আর উপরেরটা হচ্ছে ডরসাল সারফেস আর ডায়াফ্রামেটিক সারফেস। নেক্সট, কেন দিয়েছি জানি না। নেক্সট, ও লার্জ পাল্টে দাও, বন্ধ করে দাও। আচ্ছা, এক্সেসরি স্প্লেনিক টিস্যু থাকতে পারে টেইল অফ দ্য অনেক সময় এক্সেসরি স্প্লেনিক টিস্যু থাকতে পারে টেইল অফ দ্য প্যানক্রিয়াস, গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট, লাইনোরেনাল লিগামেন্ট, এইসব এক্সেসরি স্প্লেনিক টিস্যু থাকতে পারে। বন্ধ করে দাও, টোটাল বন্ধ করো। এরপরে আমরা নেক্সট মোস্ট অবসকিউর চ্যাপ্টারে যাচ্ছি, যেটা ভালো করে ডিসেকশন করা যায় না, সেটা হচ্ছে পেরিনিয়াম। কিছুটা আইডিয়া, কিছুটা করে করতে হবে। একদম বেরিয়ে আসো, এটা বেরিয়ে আসো একদম। You know, this is the pelvis. This is the pelvic inlet. We call it is the pelvic inlet. Starting from upper border of the body of the pubis, pubic crest, pubic tubercle, then pector pubis, তারপরে linea, তারপরে ala of the sacrum and body. It forms the inlet of the pelvis. Pelvic inlet, এই জায়গাটাকে বলছি, এখান দিয়ে ট্রু পেলভিসে ঢুকছি, আর এইটাকে বলছি pelvic outlet. Pelvic outlet consists of anteriorly lower border of the symphysis pubis, এটা symphysis pubis. So pelvic outlet তোমাদের দিকে করছি, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য symphysis pubis. This symphysis pubis, এখানে একটা লিগামেন্ট থাকে ইন রিসেন্ট স্টেট, ইন লিভিং কন্ডিশন, যখন ও বেঁচে ছিল। কি বলে এটাকে? আর্কুয়েট পিউবিক লিগামেন্ট। কি বলে? আর্কুয়েট পিউবিক লিগামেন্ট। এখানে একটা লিগামেন্ট থাকে। তাহলে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, এইটাকে কি বলে? কনজয়েন্ট ইস্কিওপিউবিক র্যামাই, তাই তো? মনে পড়ছে কি? কনজয়েন্ট ইস্কিওপিউবিক র্যামাই, ইস্চিয়াল টিউবারোসিটি। এইখানে ইন রিসেন্ট স্টেট একটা লিগামেন্ট থাকে, তাকে বলে স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট। স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট। আর এইখানে ইট ইজ দ্য টিপ অফ দ্য কক্সিস। এইটা হচ্ছে পেলভিক আউটলেট। আর পেলভিক ইনলেট আর পেলভিক আউটলেটের মধ্যে যে স্পেসটা থাকে, তাকে বলি আমরা ট্রু পেলভিস। কি বলি? পেলভিক ক্যাভিটি বা ট্রু পেলভিস, ট্রু সত্যিকারের পেলভিস। আর পেলভিক আউটলেটের উপরে যে স্পেসটা, এই জায়গাটাকে, তাকে আমরা বলি ফলস পেলভিস। কি বলি? ফলস পেলভিস। তাহলে পেরিনিয়ামটা কি?
পেরিনিয়াম হচ্ছে পেলভিক আউটলেট, তলে যে স্পেসটা থাকে সেটাই হচ্ছে পেরিনিয়াম। সো আমরা যদি নর্মাল, এটা তো বনি, আমরা যখন নর্মাল একটা লোককে দাঁড়িয়ে দেখি, হোয়াট ইজ পেরিনিয়াম? পেরিনিয়াম হচ্ছে তলের, আমাদের জাস্ট তলের জায়গাটা, পেলভিক আউটলেটের তলের জায়গাটা, এই জায়গাটা, যেটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় লিথোটমি পজিশন করলে। লিথোটমি পজিশন মানে কি? পেশেন্টটা শুয়ে থাকবে, এটা বাটক আর ঠাই দুটো এরকম, তাকে বলা হয় লিথোটমি পজিশন। আর আমরা পেছন থেকে দেখছি, এইটাকে বলি লিথোটমি পজিশন। তাহলে কোথায় রয়েছে পেরিনিয়ামটা? এইটার তলে। তাহলে সফট টিস্যু দিয়ে যদি আমরা দেখি, তাহলে অ্যান্টেরিয়রলি ইন মেল, অ্যান্টেরিয়রলি দেয়ার ইজ এন স্ক্রোটাম, কেমন? পস্টেরিয়রলি হচ্ছে বাটক, এই জায়গাটা। ল্যাটারালি হচ্ছে আপার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য থাই, সেটাকেই বলা হচ্ছে পেরিনিয়াম। আর ফিমেলের ক্ষেত্রে এইখানে থাকে স্ক্রোটামের বদলে মন্স পিউবিস। তাহলে আমরা যখন কি করে আরো ভালো বোঝা যাবে? এই পেরিনিয়ামই ওপেন করেছে আমাদের অ্যানাল ক্যানেল, ফিমেলের ক্ষেত্রে ভ্যাজাইনাল ওপেনিং অ্যান্ড ইউরেথ্রাল ওপেনিং, আর মেলের ক্ষেত্রে এখানে রুট অফ দ্য পেনিস বা পেনিসের শুরুটা রয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে ইউরেথ্রা পাস করছে। তাহলে এটাই হচ্ছে পেরিনিয়াম। আরেকটা নেক্সট, perineum is the region in the lower part of the trunk in the interval between the upper part of the thigh. এই যে থাই এর এই জায়গাটা যে হাত দিচ্ছি, মানে আমরা যখন ওয়াশ করি আফটার ডিফিকেশন, আমরা পেরিনিয়ামে হাত দিচ্ছি, তাহলেই আইডিয়াটা পাবে। আমরা পেরিনিয়ামের লোয়ার সারফেসে হাত দিচ্ছি, ওটাই হচ্ছে পেরিনিয়াম। এবং পেরিনিয়াম ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড বিকজ there are so many diseases and surgical approaches are done in the perineum. পুরো গাইনোকোলজিটাই বেস করে আছে মোরলেস পেরিনিয়ামের উপরে। অ্যানাল সার্জারি, অ্যানাল ওপেনিং, অ্যানাল অ্যাবসেস, অ্যানোরেক্টাল সার্জারি, পেরিনিয়াম না জানলে হবে না। সুতরাং পেরিনিয়াম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাউন্ডারি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। External genitalia are located in the perineum. In female scrotum, root of the penis, and the penis also hangs from the perineum. In female, the mons pubis, the labia majora, anal orifice, all are located in the perineum. So the perineum forms the lower division of the pelvis that lie below the pelvic diaphragm. What is pelvic diaphragm? তোমরা জানো না, বলবো আজকে। আজকে শুধু ইন্ট্রোডাকশন করছি পেরিনিয়ামের, কালকে থেকে পেরিনিয়াম শুরু করব। নেক্সট, এরপরে আমরা এই যে পেলভিক ডায়াফ্রাম পড়ব, তার আগে কয়েকটা আমরা জেনে নিই। এইটাকে কি বলে? অবটুরেটর ফোরামেন। অবটুরেটর ফোরামেন ইনার সাইডে এখানে একটা মাসেল আছে, দুপাশে দুটো, তাকে বলি অবটুরেটর ইন্টারনাস। অবটুরেটর ইন্টারনাস, দিস মাসেল কভার্ড সুপারফিশিয়ালি বাই এ ফাসা, তাকে বলি অবটুরেটর ফাসা। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা একটা হাফ দেখছি, এই যে obturator foramen, it is covered by a muscle, obturator internus, and which is covered by a fascia known as a obturator fascia. আর এখানে দুটো লিগামেন্ট, sacrotuberous ligament and sacrospinous ligament. Next. এরপরে এটা তো খালি, কিচ্ছু নেই। কিন্তু যদি লিভিং কন্ডিশনে আমরা যদি পেরিনিয়ামে যেতে যাই অ্যাবডোমেন থেকে, এবার আমি ঠিক করেছি
আমি অ্যাবডোমেন থেকে, এইটা হচ্ছে পেরিনিয়াম, পেলভিক আউটলেটের তলেরটা, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, ইট ইজ দ্য পেরিনিয়াম। এটা হচ্ছে ফলস পেলভিস, ইট ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ অ্যাবডোমেন। এবার একজন সার্জন ঠিক করলো আমি চলে যাব, এখান দিয়ে কেন যাব, আমি এখান দিয়ে যাব, যেতে পারবে? নো, পারবে না। কেন পারবে না? এখানে একটা ডায়াফ্রাম আছে, যেমন থোরাক্স আর অ্যাবডোমেনের মধ্যে ডি ডায়াফ্রাম থাকে, সেই রকম এইখানটায় মিডিল অফ দ্য ট্রু পেলভিস একটা ডায়াফ্রাম আছে, তাকে বলি পেলভিক ডায়াফ্রাম। কি বলি? পেলভিক ডায়াফ্রাম। এটাকে আমরা বলছি দি ডায়াফ্রাম, এটাকে বলছি দ্য পেলভিক ডায়াফ্রাম। দিস পেলভিক ডায়াফ্রাম কনসিস্ট অফ টু মাসলস, levator ani and coccygeus. Diaphragm এইখানটা diaphragm only one muscle, the diaphragm muscle. কিন্তু pelvic diaphragm consists of a two muscles. এই যে আমি এখান দিয়ে, এটা অ্যাবডোমেন, সামনে দিয়ে এই আটকে গেছি, কারণ ইট ইজ টোটালি ক্লোজড বাই একটা ডায়াফ্রাম। সেই ডায়াফ্রামটার নাম হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম। কোথায় থাকে, পজিশনটা কি? একটু অবলিক হয়ে থাকে, মোরলেস মিডিল অফ দ্য ফলস পেলভিস, এই ট্রু পেলভিস, সরি কেমন? তাহলে আমরা যেতে পারছি না কেন? এইটাই হচ্ছে ডায়াফ্রাম। সামনের দিকটা হচ্ছে লিভেটার অ্যানাই উইথ ইটস কভারিং ফাসা, আর পেছনের যে মাসলটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কক্সিজিয়াস। আমরা উপর থেকে দেখছি, এরম ভাবে দেখছি, দেখলে দেখতে পাচ্ছি দ্য পেলভিক ডায়াফ্রাম consists of anteriorly one on either side levator ani. Levator ani কটা মাসল? একটা না দুটো? দুটো। এখানে ডায়াফ্রাম একটাই, দি ডায়াফ্রাম। এইখানে pelvic diaphragm consists of levator ani on the right side, left side, levator on the right side, coccygeus left right। তাহলে levator ani দুটো রয়েছে, দুপাশে দুটো। and this diaphragm is pierced by esophagus, pierced by thoracic aorta going to abdominal aorta, inferior vena cava, pierce করছে তো, নানা রকম আরো অন্য স্ট্রাকচার করছে। Similarly, this diaphragm in case of a female is pierced by anal orifice, anal canal, it is pierced by the vagina, it is pierced by the urethra. In male, ভ্যাজানাটা বাদ হয়ে যায়, দুটোই থাকে, অ্যানাল ক্যানাল অ্যান্ড ইউরেথ্রা। নেক্সট, আচ্ছা, এরপরে একটা শোনো, আগের পিকচারটা করো। এই যে লিভেটার অ্যানাই, it is covered by a fascia. Actually all the structure in the pelvis covered, এখানে যেমন পেরিটোনিয়াম দিয়ে কভার থাকে, ওখানে একটা ফাসা দিয়েও কভার থাকে, তাকে বলা হয় পেলভিক ফাসা। কি বলি? পেলভিক ফাসা। পেলভিক ফাসা কিছু ভিসেরার গায়ে লেগে থাকে, কিছু বডি ওয়ালে এবং লিভেটার অ্যানাইয়ের উপরে লেগে থাকে। সুতরাং এই যে ওপর থেকে দেখলে যে ইট ইজ কভার দ্য লিভেটার অ্যান্ড কক্সিজিয়া, সেটাকে বলি আমরা পেলভিক ফাসা। কি বলছি? প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য পেলভিক ফাসা। কেমন? এই যে বোঝা যাচ্ছে হালকা ফাসা, আর এইখানে রয়েছে অবটুরেটর ইন্টারনাস মাসল সাইডে, এই যে এইখানে রয়েছে অবটুরেটর ইন্টারনাস দুপাশে, আর এইখানটায় রয়েছে লিভেটার অ্যানাই। ক্লিয়ার তো? এই পাশে দুটো রয়েছে অবটুরেটর ইন্টারনাস, মাঝখানে রয়েছে লিভেটার অ্যানাই মাসল বা পেলভিক ডায়াফ্রাম। ভালো কথা। এরপরে দেখো এই ছোট পিকচারটা দেখো, দিস ইজ অবটুরেটর ইন্টারনাস, দিস ইজ দ্য লিভেটার অ্যানাই মাসল, and this is the coccygeus muscle. Obturator is covered by, খুব ভালো করে শোনো এটা, obturator fascia, and this is covered by the pelvic fascia. এবার এই ফাসা এইদিকে গিয়ে মিট করছে obturator fasciaয়। At the middle of the obturator muscle there is a thickened white fibrous structure.
এই দেখো হোয়াইট স্ট্রাকচার, তাকে আমরা বলি হোয়াইট লাইন অফ দ্য পেলভিস। ইট ইজ নাথিং বাট এ থিকেন্ড fascia, both contributed by the obturator fascia and pelvic fascia. নেক্সট পিকচারটা ধর, এই যে obturator fascia, it is covered by the obturator fascia, বুঝতে পারছো obturator fasciaটা কভার করে রেখেছে, আর এখানে pelvic fascia, and this is the white line of the pelvis. এখান দিয়ে গেছে, এই দুটো মিট করেছে, and it is become thickened. This fascia is thickened as a line, one on either side, and we call it white line of the pelvis. White line of the pelvis or tendinous arch of levator ani. Tendinous arch of levator ani. Next. আচ্ছা, এরপরে আগে বলেছি দ্য পেলভিক ডায়াফ্রাম কনসিস্ট অফ ডিটেলস আছে কম্পিটেন্সিতে, কিন্তু পেলভিক ডায়াফ্রাম ইয়েস লেভেলে আছে, ওয়াই মানে জানতে হবে, কোশ্চেন দিয়ে দিতেই পারে। পেলভিক ডায়াফ্রাম also called the pelvic floor consists of two muscles with its covering fascia. কি muscle? Levator ani and coccygeus. Levator ani not a দেখতে মনে হচ্ছে সিঙ্গেল, but actually it consists of strata of muscle. Strata of muscle মানে কি? একটা মাসলের মধ্যে অনেকগুলি স্ট্র্যাটা রয়েছে, ভাগ রয়েছে, এবং প্রত্যেকটা কিন্তু এক লেভেলে নেই, একটু ওভারল্যাপিং আছে। তার জন্য লিভেটর এনাইকে আমরা আবার সাব ডিভিশন করেছি। উই হ্যাভ ডিভাইড দ্য লিভেটর ইনটু নাম্বার অফ কম্পোনেন্টস। তাহলে লিভেটর এনাই মাসল ওয়ান অন আইদার সাইড কনসিস্ট অফ স্ট্র্যাটা অফ মাসল, মেইনলি 3 স্ট্র্যাটা দেখা যায়। কি কি? নেক্সট, তাহলে এটা অ্যান্টিরিয়র, এইটা হচ্ছে লিভেটর এনাই মাসল। দেখতে পাচ্ছ এক একটা স্ট্র্যাটা রয়েছে, কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করো সিঙ্গেল মাসল নেই। এটা একটু একটা স্ট্র্যাটা, এটাকে ওভারল্যাপ করেছে নেক্সট স্ট্র্যাটাকে, এটাকে একটা স্ট্র্যাটা করেছে। নেক্সট, আর এই আগেরটা একটু দেখি, আর এইটা হচ্ছে পেছনেরটা হচ্ছে কক্সিজিয়াস মাসল। সো লিভেটর এনাই প্লাস কক্সিজিয়াস ইজ ইকুয়াল টু পেলভিক ডায়াফ্রাম মাসল। গুলিয়ে ফেলবে না, লিভেটর এনাইয়ের মধ্যেও একটা কক্সিজিয়াস কথা আছে, আসবো। নেক্সট, তাহলে এটা গ্রিনটা হচ্ছে লিভেটর এনাই আর এইটা হচ্ছে কক্সিজিয়াস। নেক্সট, আচ্ছা, লিভেটর এনাই অরিজিন, মাসেলের অরিজিন, ইনসারশন, নার্ভ সাপ্লাই থাকবে, আমাদের সেভাবে লিখতে হবে। লিভেটর এনাই টেক্স অরিজিন from the posterior surface of the body of the pubis, ঘুরে আসছে যেহেতু সার্কুলার, then the white line of the pelvis, then the coccyx, and another thing, anococcygeal raphe. এটা আমি একটু বলবো, হোয়াট ইজ অ্যানোকক্সিজিয়াল র্যাফি? এটা ভার্টিব্রা, স্যাক্রাম, কক্সিস, আর এইখান দিয়ে আছে রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানেল। এর সামনেই রয়েছে রেকটাম, তারপরে রয়েছে অ্যানাল ক্যানেল, আর এইটা হচ্ছে অ্যানোরেকটাল জাংশন। এটা হচ্ছে rectum is continuous with the anal canal, so it is the rectum, it is the anal canal. From the tip of the coccyx to the anococcygeal junction posteriorly, there is an fibromuscular band. It is called the anococcygeal raphe. Anococcygeal raphe, which holds the rectum and anal canal in position.
এইটাকে বলছে অ্যানোকক্সিজিয়াল র্যাফি। তাহলে লিভেটেড অ্যানাই কোথা থেকে অরিজিন নিচ্ছে? পিউবিক বডি অফ দ্য পিউবিস, হোয়াইট লাইন অফ দ্য পেলভিস, অ্যানোকক্সিজিয়াল র্যাফি অ্যান্ড কক্সিস। এইখান থেকে লিভেটেড অ্যানাই অরিজিন নেয়। নেক্সট, আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে অরিজিন তো নিচ্ছে, তারা এরপরে আমাদের জানতে হবে what are the components of the levator ani. Levator ani has got so many components. Puborectalis, anterior to posterior যদি করি, puborectalis, pubococcygeus and iliococcygeus. Puborectalis, pubococcygeus and iliococcygeus. এই ভায়োলেট আর গ্রিনটা হচ্ছে puborectalis। তিনটে কম্পোনেন্ট, অত ওদিকে তাকাও না, আমি যেটা বলছি শোনো, পিকচারটা দেখো না। puborectalis, pubococcygeus and iliococcygeus। তারপরে সাবডিভিশন আছে, এটা এই তিনটে স্ট্র্যাটা মেইনলি রয়েছে। নেক্সট, আর নেক্সট বলে দিয়েছি। নেক্সট, তাহলে কম্পোনেন্টস রয়েছে। পরেরটা দাও তো, পরের কোথায় গেল? না না, এগিয়ে যাও পরে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আগেরটাই দাও, আগেরটা। হ্যাঁ, না না, আগে আগে ব্যাক করো। বাস 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 বাস, ওইটা। কি কি রয়েছে? পিউবোকক্সিজিয়াস। নেক্সট, পরেরটা নাও। এখান থেকে শুরু করি, এটা উল্টো হয়ে গেছে। আচ্ছা, অ্যান্টেরিয়র টু পস্টেরিয়র কি কি রয়েছে? পিউবোভেসিকালিস, যেটা আমার বলতে ভুলেছে, পিউবোভেসিকালিস অথবা পিউবোভ্যাজাইনালিস। আমি একটু ছবি আঁকি, না হলে গুলিয়ে ফেলছি। এই যে প্রথম স্ট্র্যাটাটা, এই স্ট্র্যাটাটা মোস্ট অ্যান্টেরিয়র, তাকে বলছি আমরা পিউবোভেসিকালিস। কি বলছি? পিউবোভেসিকালিস অর ইন কেস অফ এ ফিমেল আমরা অনেক সময় বলি পিউবোভ্যাজাইনালিস, একই জিনিস। প্রথম দিকে মোস্ট অ্যান্টেরিয়র, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সাইড, এটা হচ্ছে পিউবিস, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র, এখানে রয়েছে টিপ অফ কক্সিস, অ্যানোকক্সিজিয়াল র্যাফি। ফার্স্ট স্ট্র্যাটাটাকে বলা হচ্ছে পিউবোভেসিকালিস। এটা ভালো করে শোনো। এই স্ট্র্যাটাটাকে বলা হচ্ছে পিউবোভেসিকালিস। কি করছে? ইট ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র মোস্ট পার্ট অফ দ্য লিভেটর অ্যানাই। এই জায়গাটায় রয়েছে এরম ভাবে, অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য পেলভিক সারফেস অফ দ্য বডি অফ দ্য পিউবিস। এখান থেকে বডি অফ দ্য পিউবিস থেকে অ্যারাইজিং নিচ্ছে। দেন ইট প্রসিডস ব্যাকওয়ার্ডস, দেন ইট প্রসিডস ব্যাকওয়ার্ডস, প্রসিডস ব্যাকওয়ার্ডস
pass by the side of the prostate in case of a male. এইখানে মেলের ক্ষেত্রে কি আছে? প্রস্টেট রয়েছে, এইখানে প্রস্টেট রয়েছে। এই মেলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মেলের ক্ষেত্রে এখানে প্রস্টেট রয়েছে, প্রস্টেটের মাঝখান দিয়ে ইউরেথ্রা পাস করছে। কেমন? প্রস্টেটের মাঝখান দিয়ে ইউরেথ্রা পাস করছে। তাহলে ফার্স্ট এটা এরকম যাচ্ছে, পাসিং বাই দ্য সাইড অফ দ্য প্রস্টেট এন্ড অ্যাটাচ টু দ্য প্রস্টেট, অ্যাটাচ টু দ্য প্রস্টেট। এবং যে যে ফাইবারগুলি অ্যাটাচ করছে প্রস্টেটে, এইটা ভালো করে শোনো, তাকে বলছি আমরা লিভেটার প্রস্টেটি। সো লিভেটার প্রস্টেটি ইজ নাথিং বাট এ পার্ট অফ দ্য লিভেটার অ্যানাই, পিউবোভেসিক্যাল পার্ট অফ দ্য লিভেটার অ্যানাই। মেলের ক্ষেত্রে এটা বলছি। কেমন? এ পার্ট অফ দ্য লিভেটার অ্যানাই, এ পার্ট অফ দ্য লিভেটার অ্যানাই, এটা হচ্ছে প্রস্টেট। সো ইট পাসিং, যখন পাস করছে, ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য prostate and to the prostate from the levator prostati. Then it encircle and attach to a body known as the perineal body. একটু বড় করে আছে। একটু সময়। তাহলে এইটা হচ্ছে পিউবোভেসিকালিস। সো ইট টেকস ইন কেস অফ এ মেল অনলি, ইট অ্যারাইজেস ফ্রম দ্য medial side of the body of the pubis, then courses downwards, attached to the side of the prostate, constitute the levator prostati, then it goes backwards and attached to a fibromuscular body, very important body, আসবো আমি, তাকে বলা হয় perineal body, এবং it constitute the pubovesical part of the male. কেন pubovesical part বলছে? অনেকে puboprostatic partও বলতে পারো, because it also একটা প্রস্টেটের উপরই ব্লাডার রয়েছে, ব্লাডারের নাম হচ্ছে ভেসিকেল, লোয়ার এপেক্স অফ দ্য ব্লাডারে ওইটা অ্যাটাচ করছে, তার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে পিউবোভেসিক্যাল পার্ট অফ দ্য রেসপিরেট। আর ফিমেলের ক্ষেত্রে এখানে কি রয়েছে? এইখানটায় রয়েছে ইউরেথ্রা সামনে, তার পেছনে রয়েছে ভ্যাজাইনা। এটা হচ্ছে ফিমেলের ক্ষেত্রে, এটা ভ্যাজাইনা, আর এইটা হচ্ছে ইউরেথ্রা। ফিমেলের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো আলাদা, ইউরেথ্রা আলাদা, ভ্যাজাইনা আলাদা। মেলের ক্ষেত্রে প্রস্টেটের মধ্যে দিয়ে ইউরেথ্রা পাস করছে। ইন ফিমেল ইট সারাউন্ডস দ্য ভ্যাজাইনা অ্যান্ড ফর্ম অ্যানাদার মাসল অ্যান্ড নেম, এটা ভ্যাজাইনাটাকে সারাউন্ড করছে, অ্যান্ড তার জন্য এটার নাম দিচ্ছি স্ফিংটার ইউরেথ্রো ভ্যাজাইনালিস। সুতরাং মেলের ক্ষেত্রে যেটা লিভেটার প্রস্টেটি, ফিমেলের ক্ষেত্রে এটা স্ফিংটার ইউরেথ্রো ভ্যাজাইনালিস, এবং সব মিলিয়ে ইট ইজ দ্য লিভেটার অ্যানাই। কোন স্ট্যাটা? পিউবোভেসিক্যাল পার্ট। তাহলে লিভেটার প্রস্টেটি ইজ নাথিং বাট দ্য লিভেটার অ্যানাই, স্ফিংটার ইউরেথ্রো ভ্যাজাইনালিস ইজ লিভেটার অ্যানাই। আগে চলে যাই আগেরটা। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট স্ট্র্যাটা। এইটা নেক্সট স্ট্র্যাটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
এই গ্রিনটা হচ্ছে নেক্সট স্ট্র্যাটা, যেটার নাম দিচ্ছি আমরা পিউবোরেক্টালিস। পিউবোরেক্টালিস এইটা কোথা থেকে অরিজিন নিচ্ছে? ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য বডি অফ দ্য পিউবিস, দেন প্রসিস ডাউনওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ডস and surround the rectum and anorectal junction and goes back again to the body of the page. এটা এখান থেকে করছে, এটার সাথে কন্টিনিউয়াস হয়ে যাচ্ছে রাইট অ্যান্ড লেফট টু ফর্ম এ স্লিং অ্যারাউন্ড দ্য anorectal junction, and তাটার নাম হচ্ছে পিউবোরেক্টাল স্লিং। এই রকম বডি অফ দ্য পিউবিস থেকে যাচ্ছে রাইট অ্যান্ড লেফট, পেছনে গেল এবং পেছন দিকে গিয়ে এর সাথে কন্টিনিউয়াস হয়ে গেল। এটা এরকম ভিউ, এটা এরকম ভিউ। সো ইট ফর্মস এ স্লিং অ্যারাউন্ড দ্য জাস্ট অ্যাবাভ দ্য অ্যানোকক্সিজিয়াল রেফি, and we call it puborectal sling, which maintains, important শোনো, which maintains this angulation. যতক্ষণ এই স্লিং ইজ অ্যাক্টিভ, ডিফিকেশন হওয়া ডিফিকাল্ট। যখন আমরা ডিফিকেশন করি, মনে করি যে প্রপার পজিশন, এবার ডিফিকেশন করব, দিস পার্ট ইজ লুজ হয়ে যায়, ফলে রেকটাম অ্যানাল ক্যানেল যে অ্যাঙ্গেলটা ওটা থাকে না, ইট বিকাম স্ট্রেট and stool can pass. So puborectal sling is an important for continence, maintaining the continence. আমরা যতক্ষণ স্টুলটাকে ধরে রাখতে পারি তাকে আমরা বলি মেডিকেল টার্মে কন্টিনেন্স অফ দ্য স্টুল। আমাদের ইচ্ছে, আমরা এখন এই জায়গায় যদি আমার পেয়ে যায় করবো না, আমরা তখন অর্ডার দেবো লিভেটার অ্যান্ড পিউবোরেক্টালকে যে ভাই লুজ করো না, রিল্যাক্স করো না, ও তখন ধরে রাখবে, ফলে আমাদের ডিফিকেশন হবে না। আর যখন মনে করব যে না এবার ঠিক আছে, ব্রেন থেকে অর্ডার যাবে, নাও ইউ রিল্যাক্স, এটা রিল্যাক্স করলো, অ্যানোরেক্টাল জাংশন স্ট্রেট হয়ে গেল, স্টুল পড়ে গেল। সো লিভেটার অ্যানাই কত ইম্পর্টেন্ট দেখো। তাহলে এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট। আর থার্ড পার্ট হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য হোয়াইট লাইন থেকে ডেভেলপ করছে। নেক্সট চলে যাও, না না আগেটা। এরপরের পার্ট হচ্ছে পিউবোকক্সিজিয়াস, এরপরের পার্ট হচ্ছে পিউবোকক্সিজিয়াস প্রপার। তাহলে এটা হচ্ছে পিউবোভেসিকালিস, পিউবোরেক্টালিস and pubococcygis proper. It constitutes the anterior puborectal part of the levator ani. Levator ani শেষ হয়নি, তারপরে আরেকটা পার্ট রয়েছে, সেটা হচ্ছে ইলিওকক্সিজিয়াস। তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্ট, তিনটে আছে, বা পিউবোভেসিকালিস 1, puborectalis 2 and pubococcygis proper. Pubococcygis proper takes origin from the anterior part of the white line of the pelvis and it is inserted into the tip of coccyx and anococcygeal raphe. মুখস্থ করে নাও। নেক্সট, আর ইলিওকক্সিজিয়াস, it takes origin from the posterior part of the white line of the pelvis and inserted into the tip of the coccyx. শেষ। তাহলে লিভেটার অ্যানাই শেষ করছি আজকে। কনস্টিটিউট অফ
মেইনলি তিনটে, একটা হচ্ছে পিউবো রেক্টালিস পার্ট যেটা কনসিস্ট অফ এ পিউবো ভেসিকালিস, দেন পিউবো রেক্টালিস বা পিউবো রেক্টাল স্লিং, নেক্সট হচ্ছে পিউবো কক্সিজিয়াস প্রপার, নেক্সট হচ্ছে ইলিও কক্সিজিয়াস। গুলিয়ে ফেলছো, আমি আবার বলছি, এবার একটুখানি লাস্ট 1 মিনিট, আজকে একটু বেশি নিচ্ছি, 1 মিনিট। So, levator ani 1, 2, 1 plus 2 equal to pelvic diaphragm. So pelvic diaphragm is equal to levator ani plus coccygeus. Levator ani again consists of pubovesicalis in case of a male or pubo-uretrovaginalis in case of a female. Then puborectalis, pubococcygeus proper and iliococcygeus. এই কটা মিলে হচ্ছে levator ani. Pubovesicalis, puborectalis, pubococcygeus proper and iliococcygeus. এই 1, 2, 3, 4টে স্ট্র্যাটা মিলে হচ্ছে levator ani প্লাস coccygeus মিলে হচ্ছে pelvic diaphragm। তার মধ্যে কোনটা ইম্পর্টেন্ট? puborectal sling and levator prostity. Levator prostity helps to elevate the prostate. সুতরাং এইটাই একটু পড়বে।